लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं
कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्ठं हरि हरि हरे हरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं तुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतामरिष्ठम् वातात्मजमवानर्युतमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं मूकं करोति वाचालं पंगुलं दयते गिरिं यत्कृपा तवहं वन्दे परमानन्दमा
ઉચ્ચારો માં સરસ્વતી એ શબ્દ એ ઉચ્ચારો માં સરસ્વતી એ મની બુદ્ધિ આપજે મને માં એ ભૂલેલા અક્ષર માડી તું મને બતાવજે એ ભૂલ્યા શબ્દમાં બતાવજો મારે ગુણ લગાવા દિન રાત એ સરસ્વતી સુર દીજીએ बापू सुर दीजिए अने गुणपति दीजिए ज्ञान ए बजरंगी महाबल दीजिए हे मने सदगुरु दीजिए सा प्रथम पहला ये समरिए रे ए स्वामी तमने सुंढाड़ा समरिए रे स्वामी तमने सुधारा रिद्धि सिद्धि ना दातार देवता रिद्धि सिद्धि ना या केवा मारा दे ये वाला मैं करोने महाराज ये मैं करो महाराज बोलो गणपति गजानंद महाराज की
બોલો મહારાજ સ્વામી તમને એ કાનુમાં કુંડળ
રે સ્વામી તમને સુધારા રાવતરણ સિંહ એ સ્વામી તમને સુધારા ભક્તોને હોજો સહાય દેવતા એ ભોળા ભક્તોને હોજો સહાય દેવતા રાવતરણ કરી દ્યો ને મહારાજ રે બેર કરો મહારાજ વેપારી વાણિયા એ દિવસે સમરે બ્રાહ્મણ ને વાણિયા મધરાત્રે સમરે ઓલા ચો પાર્વતી એ માણી
भारी भजन वागे बनाता भारी रे ओ सिद्ध रामदेव जी महाराज की वैदिक सनातन धर्म की लक्ष्मी चंद बापूनी भजन वागे बनाता भारी रे बार बार बीजना ए घड़ी ने समरू पाए मारा नाथ ने समरू बड़ा ध्रुव राजा ने अमर स्थाप्यो प्रहलाद गायो पड़ ओ ये संध्या ताणे ए दैत सहायो संध्या वागे बड़ा
માલે રૂપાના હેરણા હેરા માલે ઉતારી ભજનમાં આરાધે મોજડી ઉતારી ભજનમાં વાગે બડા ગારી રે ઓ ઓ પડે પડે પીર રામ દેને સમરું પીછે અલગ અવતારી રે ઓ હે પડે પડે હે મારા ધણીને સમરું પીછે અલગ નો અવતાર રે ઓ હરિના ચરણે એ હરજી બોલ્યા હાથ જોડીને એ હરજી બોલ્યા એ આવું ભાટી બોલ્યા એ ઘણી ધાર્યો મેને જાતારી ભજનમાં ઘણી ધાર્યો મેને જાતારી ભજન રામ પીર ભેટિયા કે જેને જેને રામદેવજી ભેટિયા એ તો એ નર થઈ ગયા ન્યા
આ ધન્ય ધરણી છે ઉમરા ગામની અને ધન્ય હો તમે નર ને નાર એ ધન્ય તમારી આ ભક્તિ ભાવના એનો કેતા ન આવે દેવ દ્વારિકા વાળા રે રામ એ નવખંડ ને જાળા રે વાલા વાળા મારી ભેળે રેજો લક્ષ્મી ચંદ બાપુ મારી ભેળા રેજો એ અમરનું જાવાળા રેજી એરણું જાવાણા મારી ભેળા રેજો અલખ ધણી રામદેવજી મહારાજ કી ભક્તના ભગવાનની એ ભગવાનના ભક્તની કોણ યુવારે બીજું કોણ યુવારે એ તો અદ્ભુત ખેલ છે અત્યારે રે રામ બીજું કોણ યુવારે વિઘ્ન સગડા કોણ નિવારે વિઘ્ન સગડા કોણ નિવારે એ નજર કરજો ને નીચા વાળા રે થોડી ગજાયું વાળા રે એ રામ વાળા વાળા મારી બે યુગ આવ્યો છે આ તો છેલો એ હાર ઘોડા વાળા રે વાર ને નેજા વાળા કેરા વાળા વાળા
મારી ભેળે વખત પ્રમાણે એ તો વેરે રા પાપી પાપી સૌને પીડે વખત પ્રમાણે વેરે રા એ કોઈ ન ચાલે વાલા ધર્મના કેડે નજર રાખો ને જાવાડા રે નવ ને જાવાડા રે એરણો જાવાડા મારી ભેડા રે બોલો સુખરામ બાપુની સુખરામ કહે મારી સન્મુખ બેઠો ગયો સુખરામ બાપુની એની ભક્તિની શું વાત કરવી સુખરામ બાપુ સુખરામ કહે મારી સન્મુખ બેઠો એ મજરો માની લેજો રે રા અટકે આવીને ઉમારે જો એ વિપત વેળા એ વાલા વેલા આવો એ ભજન ટાણે વાલા વેલા આવો એ મારા રણુ જાવાડા રે દોડી એ રણો જાવાડા મારી ભેડા શ્રી રામ જય રઘુપતિ રાઘવ રાજા મંદિર પાવન સીતા
दशरथ जीव बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन जाए श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम हे सिया राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम जोरी तुझ पानी श्री राम जय राम श्री राम जय राम ये सकल पदार्थ है जग माई बात दीन नर पावन माई श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम बिन सतसंग विवेक न होई राम का बिन सुलभ सोई श्री राम जय राम श्री राम जय राम हे राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 हे तू ही राम 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 ये तू ही राम जय राम हो। तू ही राम 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 तू ही राम राम तू ही राम 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 हे गुरु राम 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 गुरु राम 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 गुरु राम 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 गुरु राम राम गुरु राम 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 गुरु राम 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 गुरु राम 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 गुरु राम 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 हे सद्गुरु राम 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 सद्गुरु राम राम सद्गुरु राम राम हे रामा पीर तुम्हारी जय जय हो हे राम पीर तुम्हारी जय जय हो हे रौजावाला तुम्हारी जय जय हो हो जवाला तुम्हारी जय जय हो सनातन धर्म तुम्हारी जय जय हो सनातन धर्म
महाराज की, हनुमान जी महाराज की, रामदेव जी महाराज की, अजमल घरे अवतार की, द्वारिका देश की, सियावर रामचंद्र भगवान की, बाल कृष्ण लाल की, आदि शक्ति अम्बे मात की, सत सनातन धर्मनी, लक्ष्मी चंद्र बातुनी, प्रवीणा मयामी, हरि ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। परात्पर ब्रह्म 12 बीजनो धनी रामदेव जी महाराज ना चरणों में वंदन। अपना हृदय सिंहासन पर विराजमान परमात्मा ना चरणों में मारा वंदन। आज रोज उमरा गाम में 52 गुरुवार नी उजवणी निमित्ते આપણે સૌ આ મહાધર્મના મંડપમાં ભેગા થયા છે ત્યારે આપણા સૌનું અહોભાગ્ય લોક સાહિત્યનું ઘરેણું અને આપણા ગુજરાતનું ગૌરવ એવા વડીલ શ્રી શાંતિલાલભાઈ વાટલિયા આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે। मारा बाप समान छे। तमे जो जोगानो जोग 2 दिवस पहला एक कार्यक्रम में हता, ए राजकोट जवाना हता, परंतु एना मन में एम थयुं के हूँ अलगधाम दर्शन करतो जाऊं। त्यारे अमने खबर पड़ी कि गुरुवार की सभा में हूँ जवानो छूं, तो मने बात करी मने लेता जाओ नी भेगा, मने साथे गुरुवार की सभा केवी थाय छे मारे जोवी छे। अपना सौनो सद्भाग्य अमूल्य समय काढीने जो आपणी वच्चे उपस्थित छे, फरी पाछे आपणे ताळीथी आपणे વધાવીએ। આપણે એમને ખૂબ જાણવાના છે, खूब सांभळवाना छे ने खूब एने आपणे माणवाना छे। सुरेशभाई नरोत्तमभाई पटेल जेना आंगणे आज सभा थई रही छे, गामना प्रतिनिधि भाई श्री मेहुलभाई, उत्तमभाई, सुरेशभाई अने आज रोज उमरा गाम शांबा ने शांद्रा गाम, वलवाड़ा, गांगड़िया, कुमकोतर, शांबा, धरमपुरी, मनपुर, शरा, वेलणपुर, बुटवाड़ा आज बधा गामों भेगा थईने आ महाधर्मना मंडप में गुरु सभा करवा माटे बैठा छे। त्यारे फरी फरी आप सबने खूब खूब वंदन। हेलो पूज्य बापाने घणा सांभळवाना छे, परंतु मारे एक सूचन करवुं छे, एना माटे 1 मिनिटनो समय मांगु छुं। अलगधाम खाते एक अपने व्हाट्सएप ग्रुप चाले छे, एक ग्रुप में सौ कई जोड़ावानुं छे। आशा राखूं कि उमरा गाममां के आजुबाजुना गाममांथी बी जे कोई अहींया पधार्या होय ए अपना ग्रुप में अलगधाम ग्रुप में जोड़ाया हशे। जे कोई नथी जोड़ाया जेमने व्हाट्सएप चालू छे तेमने अत्यारे अपने अहींया बैठा बैठा जॉइन करवाना छे। अलगधामना प्रतिनिधि अंदर तमारे बैठा छे त्यां ज तमारी पासे आवशे। तो जेमने बी व्हाट्सएप ग्रुप होय, व्हाट्सएप चालतो होय ने अलगधामना ग्रुप में जोड़ाया नहीं होय तो एमने व्हाट्सएप मोबाइल नंबर आपशो तो तमने अत्यारे ज तमने जॉइन करी आपशे। एनाथी आपणने घणा फायदा छे। घर बैठा के कोईने पूछवानी जरूर नथी। आपणने अलगधाम खाते के द्वारा कोई भी कार्यक्रम होय ए आपणने घर बैठा जोई शकीए छीए, कोईने पूछवानी जरूर नथी। तो आटલું एक તમારી તરફથી સહકારની ભાવના છે કે અત્યારે
તમારી પાસે મોબાઈલ અવેલેબલ હોય, મોબાઈલ હાથમાં હોય તો અલગ ગામના પ્રતિનિધિ અત્યારે તમારી પાસે આવશે ને તમે એમને મોબાઈલ આપશો તો તમને તરત જોઈન્ટ કરાવશો. આ સહકારની અપેક્ષા. બોલો રામદેવજી મહારાજ કી, સદગુરુદેવ કી, લક્ષ્મીકાંત બાપાની, સર્વે સંતોની, એક ભગવાનની. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતિ, હર હર મહાદેવ. રામદેવજી મહારાજની અથાગ કૃપા, પૂર્ણ કૃપા, 12 બીજનો ધણી. આ કળયુગમાં તો બાપા હાજરા હજુર છે, પણ ભાગ બિન મિલેલી ભલી વસ્તુ કાપો. મારી ભાગમાં હતું તો મને કાંઈક અલગ ધામના દર્શન થઈ ગયા અને મેં જોયું દર્શન થયા મને. રણુજા જવાની જરૂર નથી, કદાચ દર્શન કર્યા તો એવું અનુભૂતિ થઈ કે આ રામદેવડા આવ્યો, હું રાજસ્થાનમાં છું કે ગંગાધરામાં છું. લોક સાહિત્ય અને ઘણું બોલ્યો છું હું તો, કલાકારના વાઘા ભેરીને ઘણું, પણ સંતોની કૃપાથી, સંતોના ચરણોમાં, સંતોની વાણી, સંતોના આત્માનો આત્મા. બસ રામદેવજી મહારાજ એના ગુણાનુવાદ અછાગ છે, પણ એને બદનારા, જેને દદાના ધણીની પાસે જેને પૂર્ણ ભરોસો છે, આવા સંતો લક્ષ્મીચંદ બાપા જેવા ને જોયું. સંતો શું ન કરી શકે, અલગ ધણીને આવવું પડે. કેવું એનું જીવન છે. સંત સરિતારો મેઘલા તો ચલે વિહંગા ચા, रजब जहां जहां दाद है तिहां तिहां करत न्याल. દાદના જૈન દેશી ભાષામાં વાણિયા હાવ હવાળી જાત જેને કહેવાય. મારી કાઠિયાવાડની ભાષામાં કહું તો રાધા ચારણ ને વાણિયો. ચોથી નાનકડી નાર એટાને ભક્તિ લાગે નહીં લાગે તો મેળો મારી પાસે બોલી જોવે. ક્યાં એની જન્મભૂમિ, ક્યાં કર્મભૂમિ, ક્યાં મુંબઈ, ક્યાં ડોંબિવલી, ક્યાં સુરત, ક્યાં ગંગાધરા, ક્યાં મોતા. અને આ સંતો સાધુ તો ચલતા ભલા એવું ક્યાં એના અંદર ગાણા પાણી લખ્યા છે. અને ગંગાધરા આધારે અલગ ધામ આશ્રમ હાજરા અઘોર રામદેવજી મહારાજ બેઠા છે. જેને કોઈ ગળે ન લગાડે એને ગળે લગાડે છે. આ વિસ્તાર બધો દર્શન કરતો કરતો આવ્યો. એ વિકટ પરિસ્થિતિ આજથી 40-50 વર્ષ પહેલા બાપુ કેવી છે, આ રસ્તાઓ કેવાય છે. આંબાની એટલે નહીં હોય જેને કાંટા હતા બે, બીજું કાંઈ ન આવે. અને એ માંગણી મારે બોર વગેરેની એ બોરડીની એટલે બેહીને જેને ભજન કર્યું, જેના ભાગ લઈ આવ્યા. અને પછી સંસારના જગતના સુખ છોડી અને જગતની ચિંતા કરી, એનું નામ સંત છે. આપે ફર ઓલવે અગરબત્તી જેવું જીવન, સુગંધી જીવન એનું આ વિસ્તારની માલપા. તેની તો એવી વ્યસનની બધી હતી. શિકાર આ છે જે કાંઈ બીજી કઈ ખબર ન પડતી. આગે હમણાં સજા તો ખોટો નથી. ક્યાં કચ્છ, ક્યાં મુંબઈ અને ક્યાં ગંગાધરાનું પાણી. મારું બાબેલો મારું કહેવાનું કે સંતે ગામડે ગામડે ફરી પગથી પેદ લઈ જઈ અને એવું અભિયાન ચલાવ્યું. એને સંત સપૂત અને ધૂમડા ત્રણેયનો એક સ્વભાવ, તારે પણ બોલે નહીં એને તાર્યા ઉભેરવા. સંત મને પરમારથી શીતળ વાકો આમ ચપટ બુધાવે ઓરણ કી, દે દે આપનો રંગ. પોતાની ચિંતા કાંઈ ન કરી, જગતની ચિંતા કરી. એવા માર્ગે ભાયા
એવી શિખામણ આપી અને એવો અભ્યાસ આહવા ડાંગ આદિવાસી એરિયો એટલે આ 30-40 વર્ષ પહેલા મારો માતૃડો એની શું દિશા છે એ તો તમે હું કલ્પના કરવાની રહી તમારે વ્યસનથી માણસને વેગળો રાખ્યો હાથું જીવન જીવતા શીખવાડ્યું નકર સાધુ એનું કર્મ બીજે કરે એને જગતની મૂંગફળી કોઈ હવ ના હવ ભોગવે પણ નહીં આને પોતાના જાણી અને ગામડે ગામડે ફરી કીધું બચા આમ ઘરમાં જીવાય બેટા ઘરમાં આમ રહેવાય ઘરમાં આમ પરમાત્માનું નામ લેવાય મા બાપની સેવા કરાય વ્યસનથી વેગળું રહેવાય આપણે માણા જન્મ ભગવાને દીધો માનવનો પણ માણાની રીતમાં નહોતા એને માણાને માણાની રીતે જીવતા શીખવાડ્યું હોય તો આવા સદગુરુ મહારાજ અલગધામ આશ્રમ પોતાનો તો એવી પવિત્ર થઈ ગયા કે જ્યાં પગ મૂકતા આપણે પાવન થઈ જાય અને મેં બાપુના મુખેથી જોગેશ્વર બાપુ ખુદ બોલ્યા કે અહીંયા 52 ગુરુવાર અને એની ઉજવણી ગુરુ સભાની તો હું ભાગશાળી છું કે આવા સમયે મારી તમારા બધાના દર્શન થઈ ગયા બાપુને આવ્યા એવા દર્શન કરતો કરતો એવું ભ્રમણ કરતો કરતો જોતો આવો છો કે બાપુનો એ વખતે તો એક પરિસ્થિતિ છે કેમ નીકળતા હોય છે બધા તો એ જ વાત કરે બાપુની જ વાત કરે સંત સબૂતને ધોમડા ત્રણેયનો એક સ્વભાવ તારે પણ બોલે નહીં તારે આવું ભાવ તેના બદલું જેની સંતવાણી જેના વ્યાખ્યાનો જેની સમજણ અને ભજનો એ જ કીધું છે કવિએ એ જ કીધું છે હાથી સમજણ જ પાડી છે આ સંતોએ જીવતા શીખવાડ્યું છે તમને મને અમે તો વાર્તાઓ કરીએ છીએ એની લખેલી ટપાલ અમે વાંચીએ છીએ એને કીધું છે ને બસ આવા સંતોને સાંભળ્યા છે એટલે જાણ્યા છે એની પાસે સત્સંગ કર્યો છે એની પાસે બેચા છે પછી એની ટપાલું તમારી પાસે વાંચીએ છીએ બાકી સંતો શીખવાડે એવું કોઈ નહીં શીખવાડે ભજન શીખવાડશે એવું કોઈ નહીં શીખવાડે આ ભગવાને આપણને અહીંયા મોકલ્યા છે હું એવા મોકલ્યા છે મારો દીકરો થાય જગતની માલમાં કાંઈક એવું કામ કરીને આવે કે જગત એની યાદ કર્યા કરે અને એવું કામ કરીને જાય પાસ થઈને જાય હું તો ટૂંકામાં કહું આ નિશાળમાં ભણવા આવ્યા છીએ આપણને નિશાળમાં ભગવાને મોકલ્યા કોલેજ પાસ કરીને સારી નોકરી લઈને પછી જવાનું છે જેમ મારી જેવા ઘણા 70 વર્ષ સુધી ભણે તો નપાસ થઈને માથે જાય મારી વાત સમજો તો ને દેશી ભાષા છે મારી 70 વર્ષ વ્યા જાય તો હરી કીર્તનમાં કથામાં કોઈનું ભલું કરવામાં કઈ હદ પૂછે નહીં જિંદગી વ્યથા ગઈ છે પણ સંતો સાચું સમજાવે શું કે દેવના દીધેલ બાળ સદા તું તો દેવના કરજે કામ રે એ તું તો દેવના કરજે કામ આફતની આવે એ આંધીઓ એ માન રાખજે હૈયા મહામારે વીર તું થાતી એ જનેતાના દૂધ ડોલાવે એ હાથો એવો વીર તું થાતી એ જનેતાના દૂધ ડોલાવે દેવના કરજે કામ આફતની આંધીઓ વચ્ચે રાખજે હૈયામાં આમ હાથો એવો વીર તું થાજે જનેતાનું દૂધ નો લાજે અને કવિએ એ જ કીધું છે કે ધનની ધનજે ભગત કા દાતાર કા સુર એ માં જન્મ દેતો ભગત ને કા કોક દાતાર ને કા કોક સુરવીર ને આ ત્રણમાંથી કાંઈ ન બને તો માં તો વાંધણી લેજે પણ એવાને જન્મ નહીં દેતી જે તારી ભૂખને લજે હા એવી જનેતા હોય તો એને કોક એવા સંતાન થાય એવા દાતારો થાય એવા સંતો થાય એવા ભક્તો થાય આપને ટેકા દે એવા આમ તો ભગવાનને હેઠે આપવું પડે ધરતીમાં વિચાર તો કરજો એ સંતોને ત્યાગની ભાવના કેવી છે એનું ભજન કેવું છે કે એને
આયા છો જાયેગા રાજા રંગ ફકીર આવે ઈ કોઈને ખબર નથી ને જાય ઈ કોઈને ખબર નથી. આપણે જવાનું આપણને ખબર ન હોય ક્યારે બી જવું છે, પણ સંતો ઈ ગતિને પામી જાય મારે ક્યારે જવું છે. બધાનું ભલું કરીને જાય, સત્કર્મ કરીને જાય, દુનિયા એને યાદ કર્યા કરે. જેની ફોરમ ફટકેલી હોય એને ચૂલે ચડવું પડે, આવે બેલી એને કોઈ ન પૂછે. ધણીનું ભજન કરી 12 બીજના ધણીનું જેને ભજન કરીને જેને રામદેવજી મહારાજ સાક્ષાત હતા અને રામદેવડા રાજસ્થાનની ભૂમિ માથે ને આપો આજ ભગવાન મેળા એમ કહો તો આનંદ બાપુને નિશાની આપી દીધી. ભૂમિ પ્રતાપ જાગી ગયો પછી તો આખો શરીર પોતાનું જીવન અને અત્યારે જોઈ લો આખું ધામ બની ગયું છે, જ્યાં ગૌશાળા અને હરિહર ટુકડો, જ્યાં ભજન ભોજન, જ્યાં બીજાના દુઃખ ભૂલાઈ જાય. બાપુ જો એની ગાદી સવાઈ કરી દેખાડે. યોગેશ્વર બાપુ એવી લક્ષ્મીચંદ બાપુની કમાણી અને 12 બીજનો ધણી રામદેવજી મહારાજનું જેને ભજન કીધું છે. રામદેવજી મહારાજ તો દયાનો સાગર છે. 12 બીજના ધણી રામદેવજી મહારાજ કહેવાના કામ કે 12 ઠેકાણેથી પીરે વાઈક લીધા હતા. રૂપાલદે માલદેવ હોય, જયજલ ધોરણ હોય, રાવત રણસિંહ હોય, ખીમડીઓ કોટવાળ હોય. બાપુ હમણાં ભજન બોલ્યા છે, રાવત રણસિંહની વિનંતી સ્વામી તમને સમજાણા. આ બધા ગદગંગાના અધિકારી હતા. વર્ષો વયા ગયા. જેસલ ચોલર, સાસટીઓ કાઠી, ઉગમસિંહ બાબા, કુંભો રાણો લીલનબાઈ, લાખો ને લોયાણ, રૂપાદેલ માલદે, આરાધે મોજડી ઉતારી. એના પ્રમાણ તો બહુ હોય. રામદેવજી મહારાજ તો 12 બીજના ધણી, 12 જગ્યાએથી બીજના વાયક આવ્યા, 12 જગ્યાએથી બીજના વાયક જીલ્યા. એક સોગડીઓ, એક સમય, એક વાર, એક તિથિ અને 12 જગ્યાએ પીરે હાજરી આપી. એટલે અલખ ધણી રામદેવજી મહારાજ કી જય. 12 જગ્યાએ રામદેવજી મહારાજે હાજરી આપી. 12 બીજના ધણી. બાપુ એમના કીધું રામા કહું કે રામ દે, હીરા કહું કે લાલ, જે નરને નામો ફેર ભેટ્યા એ નર થઈ ગયા ન્યાલ. અરે ધજા દીઠે ધણી હાંભરે, દેવળ દીઠે દખ જાય, દર્શન કરતા રામા પીરના પંડના પ્રાસટ ભયા જાય. આ અલગધામ આશ્રમ રામદેવજી મહારાજનો દરબાર કદાચ મારા દુઃખના વાદળોમાં ઘેરાઈ ગયો આજનો કુયુગ છે. બાપુ તરીકાન થાયા આવ્યા કરે. કારક કારક દુઃખ સંસારના વાણા તાણીમાં માણા એવો પીડાતો હોય, જેમ ઘંટીના બેડ પર વચાળે અનાજનો દાણો ફેરવાતો હોય ને બાપુ, એમ માણાની માથે કારક દુઃખ આવે. રહી નો હોય કે સહી નો હોય કે કોઈને કઈ નો હોય કે કારક આવું દુઃખ હોય. ક્યાં કહેવાય પૈસાથી મળે ને પછી તો દયા દુઆ કોઈ સંતની હોય તો. એવો માણસ જો રામદેવજી મહારાજના ચરણોમાં આવ્યો જાય તો નામ સમાવડ કોઈ નહીં. જપ તપ તુરિત લોક, નામે પાતક સુખતા, નામે નાચે લોક. આ લક્ષ્મીચંદ બાપા જેવાએ એવા અલગ ધણીને બેહાડી દીધા છે ને. આમ જો ભજન ભાવ કરીને કે ઈ ગયા પછી એની ચેતન સમાધિ હજી હોંકારા કરે. હો બાપુ ગયા નથી છે હજી. આવા સંતો તો વ્યા જાય આ જગતની માલમાં તો શૂન્ય વકાશ થઈ જાય. જ્યારે સમરો બધા રાખી વિશ્વાસથી કોઈ પ્રકારા કરે સમાધિ માંથી આ એનો પ્રતાપ છે. જે ફરકા જે બીજાની માટે જે જીવા છે, આપ મળે પર ઓલવે લેટા લડથડિયા, એવા ઘડનારા ઘડિયા, કોક કોક માણા કાગડા. આપ મળે પર ઓલવે આ ધજાનો ધણી અને એવા એના બહેરા કરી દીધા છે. આમ તો એવું ધામ અને એવા બાપાને બેહાડ્યા છે કે કદાચ કોઈ દુઃખી થઈ ગયેલો આવો માણસ હોય ત્યાં આવીને પોકાર કરે ને સમાધિમાં, તો એના દુઃખ ભાંગીને ભૂકો થઈ જાય. એકત્રો કરજો કોકની, પણ આમાં વિશ્વાસ રાખજો, આમ શ્રદ્ધા રાખજો, ભાવ રાખજો. આ કાંઈ ધોરા ધાગા નથી, આ કાંઈ મંત્ર તંત્ર નથી. બાપા ઓહળિયા કરતા દવા દેતા, પણ એમ કહેતા દવા અને દુઆ બે આરે છે. રામદેવી મહારાજની દુઆ થાય, દયા થાય, સંતની પૂર્ણ કૃપા થાય, સારું થઈ જાય. એ સમય હતો. અરે બોડી જેવા ઝાડવાના ઠૂઠાના મૂળિયા જો ધર્મથી ના પૂજાતા હોય તો મંદિરની મહેરબાન ઝાડ છે. એ તો એમાં જીવ નથી. સંતના હાથ લગે ને તો લોહા બી કંચન હોય. હાથ અડી જવા જોઈએ બસ.
એવો કળયુગનો ધણી 12 બીજનો ધણી રામદેવજી મહારાજ જેનું નામ જમણ કરતા ભવના દુઃખ ભાંગી જાય, અંદરના તાપ ભૂલાઈ જાય. તમારે ને મારે એટલું કષ્ટ નથી સહન કરવાનું. હું તો એ જ કલ્પના કરતો હતો કે આ જંગલ છે, બોરડી છે, કેટલી થઈ ગયા બાપુએ જોઈ, પછી આની માથે કવચ જોયો કે બસ આયા મારે બેહવું છે. આ તપોભૂમિ કેવી પાવન છે, કેવી પવિત્ર છે કે જ્યાં આપણે પગ મૂકીતા પાવન પવિત્ર થઈ જાય, આપણું માન જ ફરી જાય. ગોલકધામની મેલપા જાન પગ આપણો દઈ પછી કાંઈ સાંભળતું જ નથી. સમજો, એક રામદેવજી મહારાજ દેખાય અને એ સંતોનો પ્રતાપ બહુ મોટો ને. હા, એ સંતો છે, એ સાધુ છે. જગતની ચિંતા જેને કરી છે અને રામદેવજી મહારાજ તો 12 બીજનો ધણી, મારો નાથ એની જગતને લીલા બતાવી દીધી. આમ તો જગતમાં કેમ જીવાય ને કેમ રહેવાય, કેટલા પરચા આપ્યા. અને છે હું એમ કહું લક્ષ્મીચંદ બાપા સુધી આજના આ કળિયુગ હાલ આ પ્રમાણમાં કોઈ માને નહીં. અને આ સુરત જેવું શહેર હે મારા બાપ, અને અહીંયા આવા વિસ્તારને સુધારીને આવા વિસ્તારની ચિંતા કરીને આદિવાસી વિસ્તાર જ્યાં મારા છે, જેનું કોઈ ન હોય, એના બાપુ હા એને ગળે લગાડ્યા ભગવાન. અને રામદેવજી મહારાજના ગુણ તો અથાગ છે બાપા. થાકે મુનિજન પંડિતા જેનો વેદ નો પામે. 12 બીજનો ધણી, અલગ ધણી રામદેવજી મહારાજ જેને રાજા અજમલના વાંધ્યા મેળા ભાઈ. કેટલા કળયુગની માલપા એને કેવા દાખલા વેવાડી દીધા. આમ તો બેન સગુણા બેન નો ભાને તો જીવાયો, પણ આમ તો ઠેઠ લાખા વણજાનાથી માંડી અને કેટલાય ભક્તોને એને ઉધાર કર્યો. રામદેવજી મહારાજ જે આદર આજુ છે તો જરૂર છે. અને જે કોઈ શ્રદ્ધાને વિશ્વાસ છે એનું ભજન કરે, એની સેવા કરે તો બાપો આવીને બોલી જાય. એટલે હું કાયમ ઘણી વાર કહું કે શ્રદ્ધાને વિશ્વાસ છે રામા પીર ભેરે આવજે. રામા પીર ભેરે એના જરા કામ ઉગે છે બાપા, આજરા કામ ઉગે. બસ બધાને વિશ્વાસ રાખે તો આજરા કામને ઉકેલે. એનું બહુ મજાનું આજના હમણાં થોડાક સમય પહેલાનો એક દાખલો આપી દઉં રામદેવજી મહારાજનો. આ કાંઈ એવું નથી વીજળી ગાને અડી શોટ લાગે. આ શ્રદ્ધા વિષય છે. ધારણા રાખો, મનમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ રાખો, શ્રદ્ધા રાખો તો વારે આવે. પછી કોઈ સદગુરુ માથે લક્ષ્મીચંદ બાપા જેવા હોય માથે આવે, ગુરુની કૃપા થઈ ગઈ હોય. અને રામદેવજી મહારાજને જેને પોતાનું બધું સર્વસ્વ આપી દીધું હોય એને તો મણા બેઠા કર્યા છે. આમ તો તમને કહું, પ્રથમ તો એમ સગુણાનો ભાણિયો હતા, લગ્ન થતા હતા ને બાને જ વી ગયો તો આમ તો હરગા ભરને માર્ગે જીતને ખબર પડી ગઈ. તો એ સગુણા બેન પાસે મોખાણા બેન રોતીજી કીધું બેન તું હું કામ કરો છો, તારી આંખમાં આંવડા કેમ છે? વાત તો બહુ લાંબી છે તો માંડીને કરું. રામદેવજી મહારાજ પરણી ગીરી આવ્યા ને વધાવ્યા તો સગુણા બેને, પણ બેન કે તું કામ કરો છો? ભાઈ કાંઈ નહીં. તો કે શું કામ? તારી આંખમાં આંવડા છે, મને વધાવવાનું કામ પછી કરજે, પણ પેલા બોલ. એટલે તરત કીધું કે ભાણે ભાઈ તારો ભવની નિંદ્રા નહીં. અરે બેન એવું કોઈ નહીં. ભાનબા એમ તમને હાથ કર્યો હતા ભાણા. આમ તો એ ઘોડિયાની માઇલ પા જેને પ્રાણ છોડી દીધા હતા ને આળા મળીને બેઠો જો દોડતો દોડતો બહાર આવ્યો. આમ તો સગુણા બેન નો ભાણ્યો. એવા તો 5 પીરોને ઉતાર્યા. પીરે પીરે પરચા પૂર્યા છે. આ કળયુગની માલપા ચમત્કાર નહીં, દુઃખ મટાડ્યા છે. દરરોજ શેઠ વાણિયાને આપો હાથ મળ્યા છે. તમે અને હું તો કહું આ કેવો અવતાર હોય, જગડુ શાહ હોય, દેવદત્ત શાહ હોય,
કે પછી રામા બાપા ખુદ આવી ગયા હોય અહીંયા તો કોને ખબર છે આ અલગ ધામ આશ્રમની બાઈ બસ આ સચ પડે પરમાનંદ છે જ્યારે ધણીનો આશરો ધાર્યો એને મારો નાથજી ધારે સદાનો ધણી બેન પે આવે ભાલા વાળા મારી ભેરી રહેજો એક દંપતી ગામડાની માયપા રહેતું હાવ ભોળી ભોળી જાજી જેને રબારી કહેયા પરવા અભણ એક એકડો ભણેલા ની પૂરું જ્ઞાન ની આવી કેમ આદિવાસી પ્રજા આપણે આ તો કેમ પછાત પૂરક જેમ આમ અંદર હાર્યા જાય એમ અહીંયા તો ભગવાનની મહેરબાની છે રામદેવજી મહારાજની કૃપા છે પણ ગીરના ડેહડાની મહેરબાઈ ભણકર એવા જ્ઞાન નતા પણ અંદરની કોઠા હોય જતી ઈશ્વર પ્રત્યે શ્રદ્ધા હતી આસ્થા હતી આ જેડ ઉંમરે રબારી ભગત પોગી ગયા પછી કોઈ સંતે એની માથે કૃપા કરી કે આ બચ્ચા તેરે ઘરે પારણા બંધા છે ભગવાન આપોઆપ નો આવે હો એમાં તો આપણે કર્મ નથી કર્યા પણ એની વાયા વાયા કોઈ મોકલે આ બધા ભગવાન આ કોણ છે એ તો કેમ આપણે તારી શકીએ કોણ છે આજે નમસ્તા 60 વર્ષની ઉંમર તોય પેટે ઓધાંદ્રુ બાઈ ને દીકરો દીકરી સંતાન કાઈ ની દુખી ચા કરે કાય ભવમાં દીકરો દીકરી નો હોય વાંધ્ય હોય તો જગત મેણા મારે અને જાતિ જિંદગી રામદેવજી મહારાજે દીકરો દીધો આમ તો મારું કહેવાનું 8 વર્ષની ઉંમરે દીકરાનો જન્મ થયો પછી માનતા પોતે કરી બાપુ કે આ દીકરો મોટો થાય પછી એને પગે લગાડવા જાવ રણુજા કેટલો હવા મહિનાનો થાય પછી દીકરો હવા મહિનાનો થઈ ગયો ટૂંકમાં આપને કહું તો બહુ સત્ય પ્રસંગ છે આપ દાખલો નથી જતો વિદ્યારામ હરિયાણી લખે છે સંત સરિતા નામના પુસ્તકમાં મોરારી બાપુ ઘણી વાર બોલે ટૂંકમાં કહું તો બે માણસ રણુજાની જાત્રાએ ગયા હવા મહિનાના દીકરાને તેડી ઉનાળાનો સમય ધરતી ઉહા નિહા નાખે એવી લૂ આપકે આવો તાપ પડે ધુરજ ધબે માર 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 કરતો બરોબર માથે તપીને આવ્યો હોય તો માણાના તાળવા ફાટી જાય આમ આવી લૂ આપકે વગડો વિનતા રણ વિનતા ઈ રાજસ્થાન નેતાળ પ્રદેશ ઉઘાડા પગે બે માણા હાલ્યા જાય હો તુઈરામ તુઈરામ તુઈરામા તુઈરામ તુઈરામા દિવસો રાત વટાવતા વટાવતા મારો કહેવાનો એ ઉનાળાનો સમય અને નાનો એવો ફૂલ એ હવા મહિનાનો દીકરો એને લૂ લાગી ગઈ બીમાર પડી ગયો ટૂંકમાં હું કહું તો છોકરાએ ઘડીકમાં એવો ભરખાઈ ગયો તાવ આવી ગયો છોકરાએ પ્રાણ છોડી દીધા છોકરો આજે પખી ભૂલી ગયો 50-60 વર્ષે દીકરો ભગવાને દીધો એને પગે લગાડવા જતા હતા રસ્તામાં આવી વસ્તુ બની અને એ માં તો પછી કાંદી બની ગઈ માં દીકરાએ કામ છોડી દીધું પછી માં માથામણી પછાડવા જમીનમાં મારો દીકરો મારો લાલ મારો વિહામો મારા આંધળાની લાકડી મારા ગરીબની મૂડી દીધો દીધો પાછો લઈ લીધો એમ કરીને માં પોકાર કરતી રબારી ભગત એને છાડી રાખે કોણ સમજાવે દીધું ભાઈ છાની રહેતી નથી માથા કોટે છે જે જોઈ ભાઈ એને પધારી દઈ ભાઈ પધારવા દેતી નથી ગાંડી થઈ ગઈ બધી માં છે ને એ તો માં જાણે હા કૂતરી નહીં ગલુડિયા વાળા હોય હું ઘણી વાર કહું છું કૂતરી વિયાણી હોય વાડીમાં તો જાજો કોકની ગલુડિયાને રમાડવા લેવા જાય એને એમ થાય કે મારા દીકરાને લઈ ગયા જાય તો આ તો જનેતા છે માં છે માથી મોટું કોઈ નહીં જગદીશ ક્યાંય અને માઈ તો માં છે માનો પ્રેમ માનો પ્રેમ નો કોઈ માપ નથી બિન સ્વાર્થ છે મારો દીકરો કાંઈ મોટો થઈ જાય હે બાળા એના હું કાળા માં દુનિયા જોવે દીકરાની મહેતા માનો પ્રેમ એ કોઈ કવિ નો કાઢી શક્યા માં ભાવ હોય માનો પ્રેમ કોઈ કવિ એના મહાપ્રભુ કાઢી
ગાડી થઈ ગયા મીઠા મધુર ને મીઠા મેવલા ઈથી મીઠી છે મોરી માં મારો દીકરો કરીને ભાઈ માથા પછાડે છે રબારી ભગતે ખાડો ગાળ્યો દીકરાને ભંડારવાની તૈયારી કરે છે ભાઈ ભંડારવાની ગાંધી દાદાના ધણીએ દીધો તો એને દીધો ની લઈ ગયા એટલે હવે તું રોમા એની કૃપા છે જીવ શું આપણે એમ કરીને સમજાવી બાઈ ને છોકરાને એમ કહેવાય છે કે મોંમાં ભંડારી માથે ધૂળ વાળી લીધી પછી આદમી પોતાની ઘરવાળીને કહે છે બોલ હવે રણુદા બહુ શેટું નથી ધજા દેખાય છે થોડી આંખ પાડી શ્રાવણ ભાદરવો બેઠા છે એ મારા નાથ ધજા દીઠે ધણી હામરે દેવળ દીઠે ધક વઈ જાય પણ એ મારા નાથ અમારે આવ્યા નહીં એને કાઢે હારો તો રામદેવજી મહારાજ છે આપણને કઈ દીધું સમજાય દર્શન કરવા આવ્યા ભાઈ કે નહીં હવે તો ક્યાં જવું છે તું ક્યું બધું હવે તો રામદેવજી મહારાજ ની પાસે જવું છે હવે તો રામદેવજી મહારાજ ને પગે લાગવા જવું છે અને હવે તો જિંદગી આખી ના કાઢી નાખવી છે બસ હવે તો બસ ઘર ને સમાન બાદ હવે હું છે બસ હવે રામ રાખે એમ રે બે માણા આવ્યા રણુદા પગે લાગ્યા સમાજે દર્શન કર્યા હવે મદાના પડઘમ બાજા લાગ્યા ઝાલર નગારા શંખ વાગ્યા આરતીના દર્શન થયા સમાધિએ બે માણા પીરજીને પગે લાગી બેના આંખમાં શ્રાવણ ભાદરવો વહેતા હતા કોઈ માણસ નક્કી ન કરીએ ક્યાં કે આ સગામ રોતા છે પણ કોઈ ફરિયાદ ન કરી પીરને કાંઈ કીધું નહીં બે માણસથી બાપુ દર્શન કરીને નીકળી ગયા સત્ય પ્રસંગ છે કાંઈ ફરિયાદ નહીં ભાઈને કે કેમ કરશું ઘરે જાશું તો બસ હવે ધણી ધજાનો રાખે એમ રહેશું હાલો ઘર ભેગા થાય એ બે માણસ ત્યાંથી નીકળ્યા ધીરે હાલતા જે જગ્યાએ બાળકને ભંડાર્યું હતું ભવાની માલપા મારું કહેવાનું એ જગ્યાની આસપાસ ત્યાં નીકળ્યા એટલે આ મા હતી ને એની દ્રષ્ટિ ગઈ ઓલા ઢેગલા માથે એટલે થોડી દોટ કાઢી માયો મા હતી ને જ્યાં બાળકને ભંડાર્યું હતું ઢેગલા માથે પથ ભરી ગઈ માં હે મારો દીકરો હે મારો લાલ હે મારો વિહાબો હે દીકરા ઉભો થા હે બેટા એકવાર તો મને મોઢું દેખાડે એમ કરીને માં જ્યાં માથા પછાડવા મળી રબારી ભગત એમ કે આના કેટલાય દી થઈ ગયા હવે તો એમાં કાંઈ હોય નહીં તો કે ના એકવાર આ દીકરાને બહાર કાઢીને એનું મને મોઢું દેખાડો રબારી ભગત બનાવે ગાંધી હવે એમાં કાંઈ ન હોય કેટલાય દી થઈ ગયા હવે એને બહાર કાઢી તો એ બધું માટી ભેગી માટી મળી ગઈ નહીં આ બાઈ માનતી નથી એને કોણ બનાવે આ ભગત રબારી ભગત રામદેવજી મહારાજ ને બે હાથ ભેગા કે અલગ ધણી હવે આને કોણ સમજાવે આને કોણ કહે છે મારા નાથ હે જજાના ધણી મારે આવજો મેલ કે આવજો નહીં પછી જો હાથ હાંભળે ભાઈ એને રાજી રાખવા ખાતર પછી આ રબારી ભગત ને એમ છું ગાલીને અહીંયા કોણ જોવે છે આ બાઈ માની જાય આ દીકરાને બહાર કાઢીને એનું મોઢું દેખાડી દઉં તો ઘર ભેળા થઈ જાય એમ કરી ખાડો ખોદી અને એમ કહેવાય છે દીકરાના મરાને જાય બહાર કાઢે છે હવા ભીના એમ તમને આમનો મોજ જાણે તાજું જન્મેલો બાળક છે કાંઈ વાંધો નથી પણ ઈ દીકરાનું એમ કહેવાય છે કે બડું એટલું હોય પ્રાણ તજી દીધેલા બાઈના હાથમાંથી જ મારો દીકરો કારણ કે એ તો ચિત્તભ્રમ થઈ ગઈ હતી ગાંડી રમાડવા બડી હાલો લાગાડવા હાલો લોલો આવે જો રે મારા દીકરા રે મારા બાર મોડી રાપાર રે હાલ બાલોડા રે જાય મારા વીર આવે રે લો મુઠ પાણી ઓય ગનેતા કોઈ ત્રાદવે તોર ખોળાય નહીં કોઈ ટાકને ખાડ ખડાય નહીં આખા બ્રહ્માંડમાં ભૂલવાય બધું પણ માના જ્ઞાને ભૂલવાય એમાં ગાંડી બની ગઈ બાવરી બની ગઈ હરડા ગાવા મળી તેથી 12 મિનિટનો ધણી રામદેવજી મહારાજ નું આસન લગી ગયું પયો જગતની મહેલપા કળયુગમાં વાતો થઈ જાય કે રબારી ભગત ને બે માણા રામદેવજી મહારાજ ને પગે લાગવા ગયા હતા દાદી જિંદગી ધીરે દીકરો દીધો ભાઈ ઉકળામાં ગાંડી થઈ ગઈ
ભાઈ રામદેવજી ભાઈ દાદા કોઈ વારે નહીં આવે એમ કહેવાય જાણે મારે જવું પડશે. મારું કહેવાનું એમ કહેવાય છે કે રણની માલપા બાપુ રેતાળ પ્રદેશની માલપા જ્યાં કોઈ એક ઝાડવું નાખી નજર પડે ની એક ઝાડ મળે નહીં જોવા ઈ બગડાની માલપા રામદેવજી મહારાજ પ્રગટ થયા પણ સાધુના રૂપે આય ખોખર ચંદ્રા જેવી ધોળી લાડી રૂની ખૂણી જેવી મુસી હાથમાં ખંભાત આ કઈ ઉભા રહ્યા હાથમાં નામ રબારી વગર જોવે તો કોઈ સાધુ પાસે ક્યાં બચ્ચા જય રામદેવજી મહારાજ આ બચ્ચા જય રામદેવજી મહારાજ ક્યાં બેટા તો બાપુ જો ને આ બાઈ ગાંડી શીખી છે મારું કેવું માનતી નથી એક દીકરો હતો દાદા પગે લગાડવા રામદેવજી મહારાજે જાતિ જિંદગીએ દીધો અને આ તો માં છે હું એનો બાપ છું બાપુ આવી બિના બની આ બાઈ માનતી નથી ગાંડી થઈ ગયા છોકરાનું સબ હાથમાં લઈને રમાડે છે એને કાંઈ જ્યાં બાઈ ખીખ્યાટા કરતી છે નામ જો પડકારા કરતી છે ગાંડી થઈ ગઈ છે આમ તો વાળ છૂટા કરેલા પડેલા અને ખરેખર તો એવું રોવા મળે ને તો વડલાની ઝાડ્યું આમ તો ભાંગીને હેઠી પડી જાય બાપુ પાણીના ધોરિયા હાલા જાતા હોય તો પાણી થંભી જાય એનું રોવાનું સાંભળે અને રામદેવજી મહારાજ સાધુ રૂપિયા ત્યારે કીધું કે બેટા અહીંયા તો હવે જેને રામદેવજી મહારાજ બોલાવે પછી દુઃખ રે ખરા હરી કાઢી હો બાપુ જય રામદેવજી મહારાજ ઉભી નહીં ગઈ શું કરે બાપુ મારો છોકરો હુઈ ગયો છે કેમ દીધા રાખતો નથી બરમ થઈ ગયો ગાડી થઈ ગઈ હે બેટા તેણ દીધા હુઈ ગયો તો ક્યાં ઉરાવીને ગઈ દીધો કા ખાડા થાકતો નથી એ બાપુ એમ કરીને વળી પોક મૂકીને હે કાક રદી જનેતા કાળે પોક જ્યારે મૂકી તો બેટા રોમા સાની દીધા મારા દીકરા લાય તારો દીકરો હુઈ ગયો તો હું એને સગાડ એ સાધુ આમ હાથ લાંબા કર્યા અને માએ દીકરો હાથમાં દીધો નહીં રામદેવજી મહારાજના પછી જેની પાસે બાપુ હાથ પડે એ છોકરો હળવળાટ થયો ને હાળો મરડી અને એમ કહેવાય છે કે જમણા પગનો અંગૂઠો મોઢામાં લઈને મળ્યો સ સૌની શું તો એમ ચેતન આવ્યું ને મળ્યો કુખવા ઠાકરમાં કુખવા કરવા મળ્યો માં કીધું કે બેટા તું ભૂલી ગઈ છે જો તારો દીકરો જાગી ગયો અને આમ કરીને આમ જ્યાં જોવે તો તે માના હર્ષમાં કોઈ ભાગ નથી છે કામ બધું આવી ગયો મારો દીકરો હે બાપુ લાવો મારા દીકરાને એ આમ હેઠી ન જાય આમ દીકરો દીધો અને રબારી ભગત આમ જોવે તો પછી પાછો વાળી જોવે તો કોણ સાધુ કોણ તું કોણ હું તેરે મેરે મિલન કી અલખ ધણી રામદેવજી મહારાજ કી જય મારા આકાશ में મીંડ માની તો આકાશવાણી થઈ ગઈ ભગત હું આવ્યો કાલ હવારે કાંઈક કોક કે એ રબારી ભગત 12 મિનિટનો ધણી તારી પછી રાખશે આમ તો એ રામદેવજી મહારાજ સંત ચરિતા નામના પુસ્તકમાં લખ્યું છે વિદ્યારામ બાપા વાત તો અથાક છે ધરતી કા કાગજ કરું કલમ કરું વંદરાય 7 સમંદરની સહાય કરી ગુરુ ગુણ લખ્યા સંત સરિતા અરુ મેઘલા ઓ તો ચલે વિહંગા ચાલે સંત સરિતા કહેતા નદી મેઘલા કહેતા વરસાદ સંત સરિતા અરુ મેઘલા ચલે વિહંગા ચાલે કાંઈ ઠેકાણો ક્યાં જાય ક્યાં રોકાય ક્યાં નીકળે પણ જ્યાં જાય એને ન્યાલ કરી દે જો નદી ગમે જાય રસ્તો કરી દે એને કોઈ રોકી ન શકે વરસાદને કોઈ રોકી ન શકે કોઈ લાવી ન શકે એને આ છે કેટલો ભરવું ક્યાં ભરવું હે સંતો એમ છે સંતલતા ભલા પણ જ્યાં જાય જે ગામને પાદર જાય જે જંગલમાં જાય જે સીમાડે જાય એના બધાના જીવન ન્યાલ કરી દે સંત સરિતારો મેઘલા ચલે બેંગા ચાલ सब जहां जहां जात है ત્યાં ત્યાં કરત ન્યાલ જ્યાં જાય એમ ગામડે ગામડે પડી કેટલાય જળ જીવોનો ઉદ્ધાર કર્યો એ સંતોના ચરિત્ર તો થાકશે થાકે મુનિજન પંડિતા જેનો વેદ નો પાને પા એને ઉપર વાળાએ મોકલ્યા હોય એ દેવી અંશજ હોય ઘણા જીવોનો ઉદ્ધાર કરી અને પોતે એવી સમાધિમાં હમાણા અને જેને આગમ બાકી દીધા કે મારે આ તારીખ એટલા સમયે આ ટાઈમે મારે જવું છે વિચાર તો ખરો નથી જગ્યા હું દઈ દીધી મને અહીંયા હમાવું છે અને આ
ત્યાં ગૌશાળા છે, ભોજનશાળા છે, ધર્મશાળા છે, પ્રાર્થના સભા છે, ભજન છે. જો આપણા ભાગ્યમાં હોય તમે એનું ભાગ બી મિલે નહીં ભલી વસ્તુ કા ભોગ. ભાગ્યમાં હોય ને તો ભાગ આપણે લખવાના છે, જવાનું છે. આવો આશ્રમ હોય, આવો ગુરુદ્વારો હોય, જ્યાં કાંઈ ન આવડે તો કાંઈ નહીં, બસ પગ મૂકી તો પાવન થઈ જાય. આ સમાજ બે ખાલી હાથ જોડી ઉભા રહી તો બળ બુદ્ધિ વિદ્યા બધું. લક્ષ્મીનારાયણ બાપાના ગુનાનો વાત તો હું મારી કાલી બોબડી ભાષામાં કેટલાક બાપા ના કરું. હું તો એકદમ તુલસીદાસ મહાત્માએ કીધું છે, કવિનું હું ચતુર કહાવું, મતિ અનુરૂપ હરિગુણ ગાવું. તો હું તો કાળા માથાનો માનવી, દિવસ દિવસ રાત્રિની રાત વી જાય. તો લક્ષ્મીચંદ બાપાના જે કાંઈ ગુનાનો વાત છે, જે ગુરુ મહારાજ જે કાંઈ કહી ગયા છે એનો પાર ન આવે કહેતા એ પૂરું થાય નહીં. પણ ગુરુ કરતા ચેલા સવાયા નાઈ પરવીલા મૈયા લક્ષ્મીચંદ બાપુ એને જે વેઠ્યું, એને જે ભજનની ધારું પાડી, એને જે કેળા પાડ્યા, અને પછી ઈ ગુરુ ગાદીને હવાઈ ગાદી કરીને દેખાડે યોગેશ્વર બાપુ. અત્યારે એ ગામડે ગામડે આ ગુરુના ચીલે ચીલે ચાલી ચાલી અને ક્યાં એવી ફલદા છે. હજી મને કહી શાંતિ બાબા, હજી અમે એવે ઠેકાણે અમારા ભજન થાય, એવે ઠેકાણે ગુરુવારી ના આવ્યા, ગુરુવાર ભરાય, હજી ધર્મસભા થાય, ગુરુસભા થાય. આ બસ બધું સંતોનો પ્રતાપ છે. બાકી આયા છો જાયેગા રાજા રંગ ફકીર, બધાને એક ફેરી વીર લાવવું છે. આ જીવન કેવું જીવાશે એ મહત્વનું છે, કેટલું જીવાશે એ મહત્વનું છે, કેવું જીવા. જગત તો રાહ સીધાડ્યો, કેમ હલાય, કેમ ચલાય, કેમ રહેવાય. આ દુનિયાની બધી હતી આની મહેરબાની દૂર કરી આવવાનું તો આ વિચાર માટે ગામડે ગામડે ફરી ત્યારે અલગ જગાવ્યો. બસ આવા સંતોના ચરણોમાં વંદન કરીએ, આવા સંતોને પ્રણામ કરીએ. ને તમે તો બધા ભાગશાળી છો, બધા બધાના અલગ ધામ આશ્રમમાં આવીને વાળા તમારા એવા તહેવારે ગુરુવારે આવીને દર્શન કરતા હોય, ભજન મેળો કરતા હોય, તો બધાને ધન્યવાદ. તમને બધાને હું વંદન કરું. જ્યાં જ્યાં બાપુના પગ ફરી ગયા એ બધું તો તીર્થ ભૂમિ થઈ ગઈ. અને આજે વધારે પડતો એ ભાગશાળી બાપુની સાથે મને યાત્રા કરવાનો, જ્યાં જ્યાં બાપુ ગયા છે અહીંયા ભજન કરવાનો અને તમારા બધાના દર્શન કરવાનો મને મોકો મળ્યો. એટલે હું ભાગશાળી છું. બોલો રામદેવજી મહારાજ કી. બાપુ સાંભળી, હું તો બાપુના ચરણોમાં હું મારી વાણી પવિત્ર કરું છું. અને બોલવા દે તો વાતો છે લબર જેવી છે, એટલી જાણી એટલી લાગી થાય. બાપુ નામાસરણ બોલે ને છેલ્લા છોકરા કહે મારા સન્મુખ રહેજો, એટલે આપણને એમ થાય કે ભજન પૂરું છું. હવે આની મહેરબાન તો હું બોલું તો થાય, આમાં કાંઈ આવે નહીં. નાડા જેવું લાંબુ ચા કરે. હું ઘણી વાર બોલતી વખતે જ કહું પેલા વાત, મારું નામ શાંતિભાઈ, શાંતિભાઈ વાંચી લે. પણ મને આમ તો મારી માના આમ શાંતિ બિલકુલ નથી. જો મને હક નહીં, નામ શાંતિ. આમાં ઉપાધિનો પાર પડ્યો છે. આમાં નામ એવા ગુણ આવી જાય કે પરમાત્માની ગુરુ કૃપા હોય તો ગુણ આવે, કે નામ પાડે મેળ આવી જાય. નામ ધનવાન હોય તો બધારો ભારા લેવા જતો. હા, છોકરાનું નામ રાખ્યું હોય ગરીબદાસ ને ગામમાં 10% તોડી નાખે, બાજી નાખે, નામ ગરીબદાસ. બધા દીકરીનું નામ લક્ષ્મી હોય છે, ખેતરમાં દાડીએ જાતી હોય. એટલે નામ પાડી એવા ગુણ તો કેવળ ગુરુ કૃપા થાય, મા બાપની કૃપા થાય, સંતોની કૃપા થાય અને આવા સદગુરુની કૃપા થાય તો આપણા માટે કોઈ દુર્લભ નથી. મનુષ્યની દેહ વારા કરીએ મળતી નથી. બસ પૂજ્ય બાપુએ સમજાવ્યું છે એવા માર્ગે વળ્યા છે. હરિકથા, સત્સંગ આ બધું દુર્લભ છે. એક ઘડી આધી ઘડી આજે મેં પુણ્યા તુલસી સંગત સંત કી તો કરે કોટી અપરાધ. બોલો રામદેવજી મહારાજની. સાંભળવા ફરી પાછો કહું છું કે આપણું બધાનું અહોભાગ્ય છે કે આપણી વચ્ચે આવ્યા છે. બાકી એને સાંભળવા માટે આપણે સૌરાષ્ટ્ર જવું પડે. અને જેમણે ખૂબ ભજનો લખ્યા છે, ખૂબ કવિતાઓ લખી છે અને હજી ઘણું લગભગ લખશે એવું મને લાગે છે. હા, મારા અંદરની ઈચ્છા છે. હજી હું લગભગ 2000 કલાક યુટ્યુબ ઉપર બોલ્યો છું. બધી ધાર્મિક વાતો છે. કોઈ સૌરાષ્ટ્રની જગ્યા અજાણી નહીં હોય મારાથી, સત્તાધારથી પરતથી મળીને માફ કરજો મને. બધા બાપા સંતોના જીવન ચરિત્ર બધા ઘણા ખૂબ બોલ્યો છું. પણ
મારા હાથમાં ભાઈ એવો નગર વસવસો રહી રાત હું મને સદગતિ ન થાત મને 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 લક્ષ્મીનંદ બાપાએ બોલાવી લીધો કે જી બેટા આવ્યો છે મારું તારે થોડુંક બોલવાનું છે એટલે હજી બાપાનું વ્યાખ્યાન બોલો કહું છું એ ફરવાથી માંડી બાપાની જીવન યાત્રા ક્યાં સુધી બાપાએ કેવી કમાણી કરી કેવું સહન કર્યું ક્યાંથી ક્યાં કેમ વેચ્યું એ આખું દર્શન કારણ કે આપણે બેન પણ કે બેન આપણી પ્રજાને નહીં કહી શકીએ આપણે જેને નજરે જોયું છે બાપુની સાથે જેને થયેલા છે એવા મને ઘણા મળે છે પરંતુ એવા વડીલો ઘણા મને મળે છે બાપા તો આમ કરતા અમે બેતા આવતા આ રાજુ પાસે આમ કરીને આમ બાપા દાતા ચાતા જણા અમે બેતા એ ભજન વાળા ક્યારેક પગે હાલીને દાતા વિચાર તો કરી લો તમે અત્યારે સાધુ માફ કરજો મને અત્યારનો યુગ તો આખો કળયુગ બીજો આવ્યો છે અત્યારે તો મોટી જગ્યાએ હોય એટલે બાપા વેટીઓ નહીં હોનાના દોરાની ગાડીઓ પણ કે બે કમાન્ડો હોય આપણે બી જઈએ બાપુ દેખાય નહીં આપણને એમ થાય કે બાગડો છે બાપુ છે મરી જઈએ આપણે સંત છોડી દઈએ ત્યાગની ભાવના હોય આને બધું છોડી ક્યાં મુંબઈ ને કેવો વેપાર એનો મેં કીધું જાતના જઈને એને હું કમી હોય એને ઘરે તો મારો નાથ દિયાળો આપતો હા કાંઈ કમી ન હોય પણ એને બીજાની ચિંતા કરે એનું નામ સંત અને છેક યોગેશ્વર બાપુ સુધી અહીંયા જોઈ જો આપણને અલગ ધામમાં કદાચ એમને માણસ એન્ટ્રી કરી ગયું હોય ગજાણ્યો હાવ તો બાપુ નીકળે તો ખબર ન પડે કે યોગેશ્વર બાપુ છે એવું એને કઈ કે એની ધારણા છે ગુરુ ગાદીને હવાય કરી દીપાવી દીધી છે અને હજી તો ક્યાં દી જાય આ તમને બધાને જોયું કાને કામ હામિયા થાય અને મારી જેવા રોકડિયા વાર્તાકાર જાય તો એનાય હામિયા થાય એને બધા પગે લાગતા હોય દર્શન કરતા હોય તો એ સંતોની તરફ છે હા સંત કરે આપ સમા હા લોહા પારસ લોહે કો કંચન કરે એવી કઈક સાકી છે અને સંત કરે આપ સમા હા બીજાના દુઃખ મટાડી દે બીજાના તાપ મટાડી દે પોતે વેઠી લઈએ હા જે કાંઈ હોય પછી એને વેઠવું પડે હો સંતને સંત ભણા નથી મફતમાં મળતા એના તો મૂળ ચૂકવવા હા સાચા રે સંતોને માથે વિના ભક્તિ કેરા મો ભૂખ્યો રાખો ભય હોવારું શરીરની પાડી દો ખાર સાંભળા ઉતરાઈ જાય ખરેખ ખરેખ 11 ન હોય તોય થઈ જાય આ તો 11 હોય ને આપણે રહી એને ન હોય તોય 11 થઈ જાય છે તાર સુખ ને દુઃખ ની જેને આવે નહીં એ લીકી કાયમ જેને બીજાની ચિંતા કરી છે એ સંત પડે પરમારથી એવા લક્ષ્મીચંદ બાપુના ચરણોમાં હજારો લાખો વંદન હે બાપા તમારી કૃપા થાય તો તમારું વૃત્તાંત લખવું એ મારી કોઈ શક્તિ નથી પણ તમે મને શક્તિ આપો એમ હું એનું વાંચન કરું છું તમારા જેવા કોઈ અમુક વડીલોને પૂછો છું અને બાપુને યાર આટલું ભ્રમણ કરવા નીકળ્યો છું કે ક્યાં ક્યાં બાપુ પીડા છે કેવી વિકટ પરિસ્થિતિ છે તેથી કેવું છે એમ તમારા બધાના દર્શન કરવા હું આવ્યો છું એટલે મારી ઈચ્છા મને એમ થાય બાપુ પૂરી કરશે અને ટૂંક સમયમાં હું એ આખું યુટ્યુબ બધું બાપુનું વ્યાખ્યાન કરીને મૂકશું એટલે હું એમ કહેતો હતો આપણે આપણી પ્રજાની પાસે બેહીને નહીં આપણે આ બધી વાત કરી શકીએ તો અત્યારે કોમ્પ્યુટરનો યુગ છે વૈજ્ઞાનિક યુગ છે તો આ યુટ્યુબ દ્વારા માધ્યમ દ્વારા હમણાં ભાઈ બહુ બધાનું બોલ્યા વોટ્સઅપમાં આપણા ગુરુ આશ્રમમાં હું કાર્યક્રમ થાય છે હું ઉત્સવ ઉજવાય છે હું છે એ બધી ઘરે બેઠા બેઠા આપણને જાણકારી મળે આપણે ગમે ત્યારે બહુ બધાનું અત્યારે આ માધ્યમ છે અત્યારે કોઈ બારોઠ એવા નથી કે ખંભે ચોપડા નાખીને તમારા ઘરે ઘરે પહોંચી શકે આ મારી જેવા હોય તો એવા રાડી મને એમ થઈ ગયું કે આ એક સંતનું ચરિત્ર મારાથી નહીં બોલાણો હોય કે અથવા બાપાએ મને આટલો જીવતો રાખ્યો હોય હજી મોઢામાં દાંત એક કે નથી પણ હજી એ શક્તિ મને બોલવા નહીં આપે અમારી પાસે કોઈ ચોપડી નથી અમને બોલવાની સમર્થિ એ આપે કોઈ કાગળ લઈને બેઠો નથી તમારી પાસે હા વાતળિયું વગતાળિયું મુદા ઘટમાં ઘડેરિયું અકડી તળે ન પોગ્યું તા દૂધી ઉપડ્યું એક વાત પૂરી કરવા દો તો બીજી તૈયાર કરી રાખે બાપાની મેલ બાપ દો હવે આ વાત કે અમારે પાના ફેરવા ન પડે પૂર્ણ કૃપા સંતોની થઈ જાય તો સરસ્વતી જીભે ફૂટી જાય અને જો સંત દુભાઈ જાય જો એનું કાંઈ કરમ એવું કરાઈ જાય સંતને આપણે કાંઈક એવું કરી દઈએ
તો આપણું ભાઈ મારો બાપીલો આ જીવન વ્યર્થ છે, આપણે એને ન સમજી કીધો. પણ તમે તો બધા બહુ સમજુ છો, બાપુના બધા સેવકગણ છો, અને ઈથી બધી અને નેજાના દર્શન છે. આ આવારૂડા પ્રસંગે હું આવ્યો, મને તો કાંઈ ખબર નહોતી આ બાવન ગુરુવાર ઉમરા થાય ને હું બાપુ વારે થાય. પણ આ દંદળ અને દાણા પાણી છે એટલે હમ પંછી પરદેશી મુસાફિર ઘર આયા હમ સેલાણી. રેવું તમારી નગરીમાં લગલગ અંદર દાણા પાણી તમે નો, જ્યાં લગી અંદર દાણા પાણી છે ત્યાં લગી આ ધરતી ઉપર થઈ. બાકી મારો નાથ જ્યારે બોલાવે ત્યારે યુજાવાનું છે. પછી ત્યાં કોઈ આનાકાની નહીં હાલે, ત્યાં કોઈ વિનંતી નહીં હાલે. મારી જેવા ઘણા ફરાણે બી જાય હાથે એની હાથે ફરાણે વ્યો જાય તો પછી કેવી ઉપાધિ થાય એ ખબર છે. હાથે ગયા હોય એને ખબર હોય, આપણે તો કઈ કોશિશ કરી નથી, કરવી નહીં. આવી જિંદગી ભગવાને મરવું લેવા કાંઈ કાલ ઘણા આની માથે લેણું બહુ થઈ ગયું તો રે, પણ ના એ તો ખરો નહીં. ભગવાન બોલાવે ત્યારે જવાય, ભગવાન મોકલે એની હાથે કોઈ આવ્યો નથી. કોઈ રૂપિયાના ડટા આપે તો કોઈ એમ કે આનંદ સંતાન આવો દીકરો થાય કે સુપાત્ર. આ પૈસાથી કાંઈ નથી થતું. બસ ઈશ્વરની કેવલમ કૃપા અને માતા પિતાની કૃપા થાય, વડીલોના આશીર્વાદ ઉપરે ગુરુની કૃપા થાય. માતા પિતાએ જન્મ દીધો, ગુરુએ દીધું જ્ઞાન. સતી પંખી કે ટળી ગયો આ દેહ તનો અભિમાન. એમાં આપણું શું છે? મા બાપે જન્મ દીધો છે, ગુરુએ જ્ઞાન દીધું છે, આપણી પાસે તો કાંઈ હતું અને આપણને કાંઈ આવડતું નહોતું. આમ જો તમને નાતા નહોતું આવડતું, ધોતા નહોતું આવડતું, ખાતા નહોતું આવડતું, હાલતા નહોતું આવડતું, બોલતા નહોતું આવડતું. મને જ કાંઈ નહોતું આવડતું, તમને કોઈને આવડતું? આપણે જન્મી પછી કાંઈ આવડે? માં એક વાર હાલતા પાપા પગલી આમ કે નામ પગ મૂકે, પછી તો મારો બેટો હાથમાં લાકડી કોકને મારવા દોડે, મોટો થાય પછી. માં ખાતા એક વાર આમ ખવાય, આમ બોલાય, આમ હલાય. એટલે મારી મા બાપ છે. કોઈ પણ સ્વાર્થ વગર પોતાના દીકરાને મોટા કરે, પોતાનો હોય એ પોતાના સંતાનને પછી મોંપી દે. પછી જે સંતાન એને હાંસવે તો એ દીકરા કામના, નકર દીકરાની દી ફેર્યા કા દીપણા. પણ જેને કર્મ હારા કર્યા છે, જેને સંતોને સેવા છે, જ્યાં પ્રજા બાપ જેવી જ હોય, ખાનદાન જ હોય, પડી પટોળે પાટ ફાટે પણ ફીટે નહીં. તો એવું બધાનું તમે સંતોનું શરણ લીધું છે. બસ સંતોના ગુણ તો અથાગ છે, અને આ તો સંત વાણી તો દરિયો છે. મારો બાપી ગયો અને હદ છે, એનો કોઈ ત્યાગ આવે નહીં. બાપુના ચરણોમાં વંદન કરી મારી વાણીને વિરામ કરો. અને હવે બાપાના ગુનાનો વાદ આવે યુટ્યુબ દ્વારા, જ્યારે એને બાપુની સંમતિ લઈ અને પછી એને રેકોર્ડિંગ કરશો, એવી મારી ઉપર બાપાને હું એ જ વિનંતી કરું, બાપા આમાં મને કાંઈ આવડતું નથી, પણ આપ મારી માથે કૃપા કરજો. બાપાને દયા થાય છે, હું મારું લેસન કરું છું, બાપુના આશીર્વાદ મળશે. બોલો રામદેવજી મહારાજ કી જય. બાપા હવે બાપા ના મળી. આજે 52 ગુરુવાર નિમિત્તે આજ ઉમરા ગામમાં આપણા રામદેવ પરિવારની વચ્ચે વડીલ શ્રી શાંતિ બાપા ઉપસ્થિત છે, ત્યારે હું ભાઈ શ્રી અશોકભાઈને વિનંતી કરું કે એમનું આ બધા આખા પરિવાર વતી એમનું તમે સ્વાગત કરો. રામદેવજી મહારાજ બોલો લક્ષ્મીચંદ બાપાની સદગુરુ મહારાજની ખૂબ ટૂંક સમયમાં આપણી સમક્ષ પૂજ્ય બાપુનું જીવન ચરિત્ર આવશે. પૂજ્ય બા અને બાપુ કેવી ભક્તિ કરી, કેવી સેવા કરી, કેવું સ્મરણ કર્યું. કારણ હું પણ માનું છું કે આ વાત હવેની પછીની પેઢીને ખૂબ જરૂરી છે.
જે બાપુને જોયા છે, જાણ્યા છે, બાપુને માયણા છે, એને તો બધી ખબર છે. પણ હવે પછીની પેઢીને તો કેમ ખબર હશે કે બાપુ શું હતા ને કોણ હતા? તો એ નિમિત્ત શાંતિ બાપા બનશે એવું મને લાગે છે. અને આપણા બધાની વચ્ચે પૂજ્ય બા અને બાપુનું જીવન ચરિત્ર એ રજૂ થશે. તો આજે ઉમરા ગામમાં ખૂબ ખૂબ શુભકામના એમને આપું છું કે ખૂબ જલ્દી પૂજ્ય બાપુનું ચરિત્ર તૈયાર કરે અને પૂજ્ય બાપુની તિથિ આવે એ દિવસે આપણે આપણા રામદેવ પરિવારની સમક્ષ એમને રજૂ કરી દઈએ. આપણા બધાનું કેટલું અહોભાગ્ય કે આપણને પૂજ્ય બાપુ મળ્યા. આ વનબગડામાં કેટલા વર્ષો એમણે વિચરણ કર્યું, આ બધાને આ બધી ખબર છે. અને આજે વર્ષો પહેલા ગુરુવારની જેમણે શરૂઆત કરાવી હતી, આજે 108 ગામની ઉપર લગભગ ગુરુ સભાઓ થાય છે. કેટલા ગામ છે? 106 ગામની ઉપર આજે ગામડે ગામડે તબલા ને મંજીરા સંભળાય છે. બસ જીવનમાં સાચું સુખ અને સાચી શાંતિ ભજન અને ભક્તિ સિવાય બીજે ક્યાંય નથી. સાચું સુખ અને સાચી શાંતિ જો જીવનમાં સંત મળે અને સત્સંગ મળે તો આપણે એવું સમજવું કે આપણા ઉપર પરમાત્માની કૃપા છે. જીવનમાં બધું જ મળશે પણ એક સંત નહીં મળે, સંત સાનિધ્ય નહીં મળે. આજના નિમિત્તે બસ આપને એટલું જ કહેવું છે, દારૂ જુગાર અને માંસાહારથી તમે બધા દૂર રહેજો. વ્યસનોથી દૂર રહેજો, અંધશ્રદ્ધાથી દૂર રહેજો. અને આવી ગુરુ સભામાં કે ભજનમાં ત્યાં તમે જ્યાં પણ જાઓ તો નાના ટાબરને સાથે લઈને જજો. કારણ હું સમજી શકું છું એનો રમવાનો સમય છે, એને ભણવાનો સમય છે, પરંતુ માફ કરજો, આજ સમય એને ધર્મ તરફ વાળવાનો સમય છે. એને રમવાનો પણ સમય છે, આજ સમય એને ભણવાનો પણ છે, અને આજ સમય એને આપણે ધર્મ તરફ વાળવાનો છે. આપણે આપણું નહીં શીખવાડશું તો બીજાનું શીખવાડી જશે. કારણ આપણા ગામમાં અને આ વિસ્તારમાં ધર્મ પરિવર્તન ખૂબ થાય છે. જો હું તો આપણે બધા ગુરુ ભાઈઓ છે, ગુરુ બહેનો છીએ. મારી જેટલી ફરજ છે એટલી જ ફરજ બધી તમારી પણ છે, અને રોકવાના પ્રયત્ન તમારે પણ કરવાના છે. લોભ લાલચમાં પડીને તમે ધર્મ પરિવર્તન કરશો નહીં અને કરાવશો પણ નહીં. ધર્મ પરિવર્તન કરવું એ પાપ છે, પણ ધર્મ પરિવર્તન કરાવવું એનાથી મહાન પાપ છે. અને જીવનના છેલ્લા શ્વાસ સુધી આપણો સનાતન ધર્મ જ હોય, બીજું કોઈ ના હોય. આદિ અનાદિ આપણો સનાતન ધર્મ મહાધર્મ નિજાર પંથ. અને જીવનમાં સારા માણસનો સંગ ન થાય તો વાંધો નહીં, પણ ખરાબ માણસનો સંગ ન કરતા. જેવો સંગ કરશો ને એવો તમને રંગ લાગશે. જ્યાં ત્યાં કઈ ખાવું નહીં અને જ્યાં ત્યાં કઈ પીવું નહીં. મને માફ કરજો, પણ તમે જે ઘરનું અનાજ ખાવશો ને એવા જ વિચાર તમને આવશે.
અને આપણા દીકરા દીકરીને સંસ્કાર આપણા ઘરમાંથી આપણે આપવા પડશે. સ્કૂલમાંથી એને શિક્ષણ મળશે, સંસ્કાર ન મળે. સંસ્કાર માં અને બાપ જ આપી શકે.